நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்தில் இருக்கோம். ஆப்பிள் தோட்டம்னா நம்ம வந்து காஷ்மீர்லேயோ இல்லை ஊட்டிலேயோ இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ராயல்சீமாங்கிறது வெரி ஹாட் ஏரியா. ஒரு 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது. அதில் அனந்த்பூர் வந்து 47-48 டிகிரி கிட்டத்தட்ட டெம்பரேச்சர் போகக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிளை வந்து விளைவிச்சு சாதிச்சிருக்காரு. இந்த பகுதியில் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காட்டுக்கருவையும் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மொசாம்பி இருக்குது, இல்லை லைம் இருக்குது. இது 2 தான் இங்கே வந்து கிராப்பே இருக்குது. ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக வந்து 4-5 வெரைட்டியை கொண்டு வந்துடுறாங்க. இங்கே வந்து ஆப்பிள் மட்டும் இல்லை, லிச்சிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையில் வரக்கூடியது இல்லை. அந்த லிச்சியை இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. லாங்காங்கிற வெரைட்டியை சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காரு. டேட்ஸில் ஒரு 5 வெரைட்டி பண்ணுறாரு. ட்ராகன் ஃப்ரூட் பண்ணுறாரு. டேட்ஸ் வந்து ஒரு 6 ஏக்கரில் பண்ணியிருக்காரு. அற்புதமாக விளைஞ்சிருக்கு 6 ஏக்கரும் பார்த்தீங்கன்னா. நம்ம பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூரில் உள்ள ஆரஞ்சு வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல விளைவிச்சிருக்காங்க. வெறும் புளிப்பு தான் இருக்கும், அது ஸ்வீட்டே இருக்காது. ஆனால் இந்த வெரைட்டி எப்படி வந்து ஹிமாச்சலில் இருக்கிற ஆப்பிள் என்ன டேஸ்ட் இருக்கோ சேம் டேஸ்ட்டை இங்கே விளையிற ஆப்பிள் இருக்கும்போது இது ஒரு அற்புதமான விஷயம். இது யாருமே இந்தியாவில் இது வரையும் பண்ணலை. மொத்தமாக 13 ஏக்கரில் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப் பண்ணுறாரு. இது ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு மாதிரியாக ஒரு உருவாக்கியிருக்க பண்ணைங்கிறது மாதிரியாக இருக்குது. ஏன்னா ட்ரை ஏரியாவில் ஆப்பிள்ங்கிறது ஏன்னா நம்ம ஹிமாச்சல்லேருந்து இல்லை காஷ்மீர்லேருந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப லாங் ஜேர்னி இது வருது. 2வது கூலரில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை ஏரியாவில் உற்பத்தி பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சாப்பிட முடியும். நம்ம வந்து கடந்த 10 வருஷமாக சமவெளியில் மிளகு சாத்தியம், ஜாதிக்காய் சாத்தியம்னு சொல்லிட்டு மழை பெய்கிற பிளைன்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா மழை பெயரான ஆப்பிளையும் சமவெளியில் விளைவிக்க முடியும்னு சாதிச்சு காட்டியிருக்காரு அண்ணா KV ரமணா ரெட்டி. నా పేరు KV రమణారెడ్డి. మాది అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్న మండలం కోటంక గ్రామం. ఇక్కడ వర్షాలు చాలా తక్కువ. మాకి టెంపరేచర్ కానీ ఏప్రిల్ మే నెలలో కనీసం అంటే 46, 47, 48 డిగ్రీలు ఉంటుందన్నమాట. ఎండ చాలా ఎండ ఉంటుందన్నమాట. చల్లని ప్రదేశాల్లో పండేది యాపిల్ కదా. ఇక్కడ ఎట్లా పండుతుందనంటే ఇది హాట్ వెరైటీ, అంటే ఎంత ఎండకైనా తట్టుకుంటుంది అనమాట. ఈ వెరైటీ ఇది వచ్చి నేను అక్కడి నుంచి మొక్క నా తోటలోకి గెలికి 650 రూపాయలతో ఒక మొక్క తెచ్చుకున్నా. అట్లా 1500 మొక్కలు తెచ్చుకున్నాను అనమాట. నాకు 1500 మొక్కలు కలిసి నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా కలిసి 10 లక్షలు అయిందని పెట్టుబడి. మళ్ళీ నేను ఇది సాగు ఎట్లంటే మనము డ్రిప్పుకిను దీనికి ఎరువులకి దీన్ని సంరక్షించుకునేకి అంత తోటకి మందులకి అంతా కలిసి నాకు మొత్తం 15 లక్షలు పెట్టుబడి అయింది. ఈసారి వచ్చి నాకు కాపు అయితే బాగుండే. మన ఉగాది మాకు పండగ ముందర మాకు మాకు వర్షం వచ్చిందనమాట. అంటే గాలి రైను వచ్చి గాలికి వానికి సుమారుగా రాలిపోయినాయి కాయలు అయితే. ఈ మళ్ళా వచ్చి ఇప్పుడు మాకు కలెక్టర్ సారు వాళ్ళు సందర్శించినాక మాకు చూసేకొచ్చిన అంతా కొత్త యువ రైతులంతా సాగు చేయాలన్నారు కదా. వాళ్ళంతా వచ్చి చూసి ఇక అసలు అనంతపురం జిల్లాలో ఇంత టెంపరేచర్లో పండుతుంది అది ఇది అంటే అందరూ వచ్చి చూసి ఆశ్చర్యపోయినారన్నమాట. కాయ టేస్ట్ చూడాలన్నట్టు అట్లా 2-3 టన్నులు వండి చూసేకి వచ్చిన వాళ్ళు తినే. నేనైతే అమ్మిండేది వాస్తవంగా 1 టన్నే అమ్మిండేది అయితే నేను కాయలు. ఈసారి అయితే 3-4 టన్నులు అయినాయి కాయలు, కానీ అమ్మిండేది 1 టన్ను అమ్మిన. ఆ టన్ను వచ్చి మనకి 150 రూపాయలతో కిలో తీసుకున్నారనమాట. అంటే టన్ను 1.5 లక్ష పోయింది. ఇది మనకి 3వ సంవత్సరం నుంచి అయితే కాపు కానీ బాగుంటుంది అనమాట ఈ వెరైటీ. నేను కొన్ని వెరైటీలు సాగు చేసి చూశాను కదా. అసలు దానికి దీనికి చాలా అసలు వెరైటీ మటుకు ఇది ఎంత ఎండకైనా తట్టుకుంటుంది. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫస్ట్లో ఉండేదా నువ్వు యాపిల్ పెట్టానంటే అందరూ జాంతనం అన్నారు. యాపిల్ మనకల్లా పండుతుందా పిచ్చోడా, నువ్వు కాకపోతే అంత యాపిల్ మనకల్లా పండదు, ఎక్కడో మనకి చలి ప్రదేశంలో పండేది అన్నుల మా బంధువులు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాంతనం అన్నారు. ఫస్ట్ యాపిల్ ఎట్లా పండుతుంది మనకల్లా, నీకు ఎవరో మోసం చేసినారు మొక్కలు ఇవి యాపిల్ మొక్కలు కాదు అదేనా. కానీ నేను ధైర్యంగా, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అన్నా వెరైటీ HRM19 డాల్ చెట్టు కొలత చూసిన సేమ్ దాని మాదిరి ఆకు కానీ అంతాను ఇది వస్తుందని పెట్టినాను. ఇప్పుడు అదే అన్నోళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ సెల్ఫీలు వీడియో కాల్ చేసుకుంటే ఇక నేను జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నా, హిమాచల్లో ఉన్నా, కావాలంటే ఇక యాపిల్ తోటి నిదర్శనం చూడండి అని వీడియో కాల్స్లో చూపిస్తున్నారన్నమాట. అంటే మా అనంతపురం జిల్లాని జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ చేసినారనమాట ప్రేక్షకులందరూ. ఎందుకంటే ఇది ఎవరైనా కానీ కొత్తగా యువ రైతులు సాగు చేయాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు ఆగండి. ఎందుకంటే ఇది నేను అదర్ కంట్రీ నుంచి తెచ్చుకోండి మొక్క కదా. ఏమన్నా ఈసారి వాతావరణానికి అనుకూలించి ఈ పంట వచ్చిందే. ఇంకా నెక్స్ట్ సంవత్సరం చూసి 2 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే కావాలంటే మీరు ఎవరైనా కానీ ఒకవేళ కావాలంటే మనకి వ్యవసాయ అధికారులు వీళ్ళు మొత్తం అంతా మన కలెక్టర్ సారు మన ప్రభుత్వాలు వాళ్ళంతా వచ్చి దీన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు అయితే దీన్ని ఇంకా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు చూసి దీన్ని గ్రాఫ్టింగ్ చేయాలనుకున్నారనమాట. మనము అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి 650 పడింది. అదే ఇక్కడ గ్రాఫ్టింగ్ చేసినారనుకో, అదే వ్యవసాయ నాకైతే నాది నర్సరీ కాదు,
నేను ఓన్లీ రైతుని, నేను నర్సరీ మీద నాకైతే పెట్టాలని యోచన కానీ లేదు. ఒకవేళ సారోళ్ళు ఏదన్నా కల్పించి ఇట్లా హార్టికల్చర్ సారోళ్ళు వ్యవసాయ అధికారి వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని గ్రాఫ్టింగ్ చేసి రైతులకి ఏదన్నా తక్కువ అంటే అప్పుడు సగం రేటు తగ్గుతుంది అనమాట ఇక్కడికి గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తేనా. ఈ వెరైటీ వచ్చి ఎవరైనా కానీ పెట్టుకోవచ్చు, బాగా మంచి పంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పింది వచ్చి మనకి 3వ సంవత్సరం నుంచి ఒక్కో చెట్టుకు వచ్చి 20 కేజీలు చెప్పారు. మనకు వచ్చి 10 కేజీలు వచ్చినా కానీ మనం ఎట్లంటే 10/8 పెట్టిండేది. ఇది 10x8 పెడితే ఒక ఎకరాకు వచ్చి 800 చెట్లు పడతాయి. అది మనకి వాళ్ళు 10 కేజీలు చెప్పారు కదా ఒక చెట్టుకి, మనకి 8 కేజీలు 800 చెట్లకి చెట్టుకి 10 కేజీలు వేసుకున్నా కానీ మనకి 8 టన్నులు అవుతాయి. టన్ను వచ్చి మనకి భవిష్యత్తులో మనకి ఒకవేళ అందరూ ఎక్కువ అంతలక్క పెట్టినా కానీ మనకి 150 రూపాయలు పోయినా కానీ కిలోను 12 లక్షలు వస్తుంది అనమాట. దాంట్లో 2-3 లక్షలు ఖర్చు, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు అదే వస్తుంది. పోయినా కానీ మనకి 8 లక్షలు 9 లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది. మంచి పంట. కానీ ఇది మనకి హిమాచల్లో అక్కడ పండిస్తున్నారు కదా, జమ్మూ కాశ్మీర్, అక్కడ దానికంటే స్వీట్ వస్తుంది అనమాట కాయ. ఎందుకు స్వీట్ వస్తుందంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టి పంపిస్తున్నారు, అంటే వాటర్ కంటెంట్ తగ్గుతుందనమాట. ఇది డైరెక్ట్ చెట్టు మీదే కదా, చెట్టు మీద తీసుకొని తింటాం కాబట్టి స్వీట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. సైజు కానీ అంతే, మనకి హిమాచల్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏ సైజు వస్తుందో అదే సైజే వస్తుంది. మనకి ఇది ఏమున్నా డ్రిప్ ద్వారానే నీళ్ళు ఇవ్వాలన్నా, ఇది నీళ్ళు వచ్చి చాలా తక్కువ. ఇది ఎడారి మొక్క. యాపిల్ అంటేనే అందరూ ఎక్కువ చలికాలంలో పండేది, అట్లా నీళ్ళుగానే అంతేనా. ఫస్ట్లో యాపిల్ అంటేనే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే చలి ప్రదేశంలో పండేది కదా అని కొన్ని నీళ్ళు ఎక్కువ పెట్టేలకే ఏరుకుళ్ళు అనేది వచ్చిందనమాట దీనికి. అంటే కొన్ని చెట్టు చనిపోయినాయి. ఎప్పుడు నీళ్ళు మెయింటెనెన్స్ తక్కువ చేసినానో అప్పుడు చెట్టు గ్రోతింగ్ కానీ అంతా బాగుంది. మనము 10/8 పెట్టుకోవచ్చు, మనము 10/5 కానీ పెట్టుకోవచ్చునా. 10/8 పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సేద్యం చేసుకుంటేకి అంతాను. ఇది వచ్చి ఫస్ట్లో ఎందుకంటే అందరూ ఎక్కడ చూసినా మా అనంతపురం జిల్లాలో ఎడారి ప్రాంతంలో అన్ని పంటలు పండిస్తున్నారు, ఒక యాపిల్ పంటలు పండిలే. ఆ యాపిల్ పంట నేను పండిల్లా అనే ఉద్దేశంతో, కొత్తది ఏదైనా పండిల్లా అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇంతకుముందు అదే కొన్ని వెరైటీస్ సాగు చేశాను కదా. ఏమంటే ఫస్ట్లో అయితే ఫెయిల్యూర్ అయినా నాకు 8 లక్షల వరకు లాస్ వచ్చిందనమాట. ఫస్ట్లో లాస్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇది ఒక 15 లక్షల వరకు పెట్టుబడి, చెట్లకి అంతా కలిసి ఇది ఒక 15 లక్షలు అంతా అయినా కానీ నాకు ఇప్పుడు వచ్చిండేది అయితే ఇంకా ఫస్ట్ పంట అనమాట. ఇది నేను 1 టన్ను కాయలే అమ్మిండేది, మిగతా వచ్చి అంటే ఒక 5-6 టన్నులు, ఒక 6-7 లక్షల వరకు వచ్చాను నాకు. ఏమంటే అంత కలెక్టర్ సారు వాళ్ళు వచ్చిపోయినాక ఎక్కడెక్కడల్లో నాకు తమిళనాడు, ఇక్కడ మనకి కర్ణాటక, ఇక్కడ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నము ఎక్కడెక్కడల్లో అంతా వచ్చి సందర్శించారు. దగ్గర కనీసం అంటే ఎంత జనాభా వచ్చారంటే నాకే ఆశ్చర్యమవుతుంది. రోజు సండే పూట అయితే విపరీతంగా జనాలు వచ్చారన్న. వచ్చి తోటను చూసి వచ్చిన వాళ్ళల్లా ఒక కాయ, ఎందుకంటే టేస్ట్ ఇక్కడ అనంతపురం జిల్లాలో యాపిల్ పండుతుందే. ఇది అసలు తిన్నోళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు అసలు ఇంత స్వీట్ ఉంది కాయ. ఎందుకంటే సైజు కానీ అంతేనా. హిమాచల్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎట్టొస్తుందో ఇదే సైజు అట్టొస్తుంది. ఇక్కడ 150 గ్రాముల నుంచి 250 గ్రాముల వరకు కాయ వచ్చిందనమాట. నాకు వచ్చిన ఎప్పటి నుంచినో యాపిల్ పండిళ్ళని డ్రీమ్ ఉండేనా, కానీ కొన్ని వెరైటీలు పెట్టి ఫెయిల్ అయ్యాను కదా. కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ నాకు సపోర్ట్ ఇలా, ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీగా పెట్టి ఫెయిల్ అయినావు, మళ్ళీ ఆ పంటనే ఎందుకు ఎంచుకున్నావు అని అంటే నాకు ధైర్యం ఎక్కడుందనంటే మనకంటే టెంపరేచర్ అక్కడ మనకి ఇజ్రాయెల్ దేశంలో మనకంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఆ నమ్మకం నాకు ఎక్కువ ఉందన్నమాట. మనకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 45 ఉంటే అక్కడ 48-50 వరకు ఉంటుంది. అట్లయితే ఖచ్చితంగా మన అనంతపురం జిల్లాలో పండుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ. ఆ ఉద్దేశంతోనే వాటికి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ నువ్వు యాపిల్ ఫెయిల్ అయినావు మళ్ళీ ఎట్లా పెడుతున్నావు అంటే లేదు, ఇది ఒక్కసారి అవకాశం ఏంటి, ఎందుకంటే మనకంటే టెంపరేచర్ ఉండే దేశంలో మొక్క నేను ఎంచుకుంటాను. ఇది ఈసారి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాననే ఉద్దేశంతో ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో కానీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్లో ఫెయిల్ అయినా వద్దు అని అన్నారు. కానీ దాన్ని ఎంచుకున్నాను, ఈ పొద్దు అయితే సక్సెస్ అయినా అన్న. 100% ఇది సక్సెస్. కానీ ఇప్పుడు నేను సక్సెస్ అని కానీ చెప్పను, ఇంకా 1 సంవత్సరం చూస్తాం. ఆల్రెడీగా నేను ఇంతకుముందు ఫెయిల్ అయినా కాబట్టి ఇది కానీ చూస్తాం. అందుకే ఇది తోటను వచ్చి మనము 1.5 సంవత్సరానికే క్రాప్ వదిలినా, ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ అయినాను కన్నా ఇది కానీ అట్లేనేమో అని. వాస్తవానికి అయితే ఇది 2 సంవత్సరాల తర్వాత క్రాప్ వదలల్లా. నేను అది ఫెయిల్యూర్ అయినాను కాబట్టి తొందరగా వదిలినా. కానీ ఎవరన్నా కానీ ఇది పంట పెడితే 2 సంవత్సరాల తర్వాత క్రాప్ వదిలితేనే ఈల్డింగ్. ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ సంవత్సరమే ఇప్పుడు 150 గ్రాముల నుంచి 250 గ్రాముల వరకు వచ్చింది. అదే కొమ్మ బలిచింది అనుకో ఇంకా మనకి ఈల్డింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది, కాయ సైజు వస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే 3 ఏళ్ళ తర్వాత కొమ్మ బాగా బలకొంటుంది. కానీ యాక్చువల్గా 2 ఏళ్ళ తర్వాతే దీనికి కాపు పోలనా, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీగా ఇంతకుముందు నష్టపోయినాను కాబట్టి. ఇదిగా నా 3.5 సంవత్సరం ఇంతకుముందు టైం వేస్ట్ అయింది. నేను మా బంధువుల్లోనూ అందరి దగ్గర
అవమానాలు కానీ పడినా అందరూ కానీ ఏది అన్ని డబ్బులన్నీ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. మనకు అసలు ఆ యాపిల్ ఎక్కడో పండేది ఇక్కడ పండదు. అది కాక అనంతపురము రాయలసీమ ఎడారి ప్రాంతంలో ఎట్లా పండుతుంది, వీనికి తెలివి లేదు ఏమీ లేదు అన్నారు. ఈ పొద్దు అందరూ తెలివి లేదు అన్నోళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి పొగుడుతున్నారనమాట. నువ్వే ఏదైనా కానీ నిన్నే ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా, నువ్వు పట్టుదలతో సాధించినావు అని ఇప్పుడు అందరూ నన్ను తిట్టుకున్న వాళ్ళే ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి పొగుడుతున్నారనమాట. మేము ఇక్కడ వచ్చి డేట్ ఫార్మ్స్ వచ్చి ఇక్కడ మేము 6 years అయింది పెట్టి. ఇది వచ్చి బర్హీ వెరైటీ, అంటే దీంట్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఎల్ఐటి ఉన్నాయి, మెడ్జియోల్ ఉన్నాయి, ఖనిజా ఉంది, అజ్వా ఉంది. కానీ బర్హీ వెరైటీ అయితే మనకి సూటబుల్ అనమాట మార్కెటింగ్కే అంతాను. ఈ వెరైటీ ఇప్పుడు ఇది 6 years అయింది నాటి. ఇది వచ్చి మేము అబుదాబి నుంచి అంటే సౌదీ దగ్గర అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఈ ఒక ఒక్కో ప్లాంట్ వచ్చి మాకు 4,250 రూపాయలు పడింది. దీంట్లో వచ్చి మేలు ఫిమేల్ అని ఉంటాయి. అంటే ఇది వచ్చి మేల్ ఫ్లవర్ తెచ్చి ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్కి మనము పరపరాగ సంపర్కము అంటే మిగతా పంటలకి తేనెటీగలు చేస్తాయి. కానీ దీనికి మనమే హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేస్తేనే ఇది ఖర్జూర అవుతుంది అన్నమాట. కానీ వర్క్ వచ్చి మనము ఇంట్లో వాళ్ళం చేసుకుంటేనే ఇది పాలినేషన్. అట్లా పాలినేషన్ చేసినాక మనకి 6 నెలలకు ఫ్రూట్ వస్తుంది. అంటే మనకి ఎవరీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. ఫ్లవరింగ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఒక 1 month ముందు మేల్ ఫ్లవర్ వస్తుంది. ఆ మేల్ ఫ్లవర్ని మనము ఎండలో నీడకి అట్లా ఎండబెట్టుకొని ఆ ఫ్లవర్ తీసుకొని మనకి ఫిమేల్ ఫ్లవర్ వచ్చినప్పుడు దానికి మనము సంపర్కం చేయాలన్నమాట. సంపర్కం చేస్తే ఇది మనకి ఖచ్చితంగా మనము ఫిబ్రవరి మార్చిలో సంపర్కం చేస్తే జూలై ఆగస్టులలో మనకి ఇది హార్వెస్టింగ్ జరుగుతుందన్నమాట. ఇది వచ్చి ఇప్పుడు మాకు 3వ కాపు అనమాట. అంటే 6 ఏళ్ళు అయింది ఇది మొక్క పెట్టి. మేము ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి మాకు అంటే 3 ఏళ్ళ తర్వాత మాకు కాపు ఈల్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి పర్ ప్లాంట్కి 25 kgs వచ్చింది, అంటే 25 kgs వచ్చింది. అదే 2వ సంవత్సరం వచ్చి ఒక్కో చెట్టుకి వచ్చి 50 కిలోలు వచ్చిందనమాట. అంటే ఒక ఎకరాకు వచ్చి మేము వచ్చి ఇవి 20x20 అంటే 20 ఎట్టు చూసినా 20 అడుగులు పెట్టినాము. ఇది ఒక ఎకరాకు వచ్చి 100 చెట్లు పడతాయి. నాది వచ్చి 6 ఎకరాలు ఉంది. 6 ఎకరాలకి 600 చెట్లు పెట్టినాము. దాంట్లో వచ్చి మాకు 540 ఫిమేల్ చెట్లు అంటే ఆడవి, 60 చెట్లు వచ్చి మగ చెట్లు పెట్టినామన్నమాట. అంటే ఒక 100 చెట్లకి 10 చెట్లు మగ చెట్టు ఉండాలన్నమాట. ఇది సంపర్కం చేసేకి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఒక ఎకరాకు వచ్చి 2.5 టన్ను వచ్చిందనమాట. అంటే 100 చెట్లకి. అదే మళ్ళీ 2వ సంవత్సరం అంటే మనకి ఇది 4th ఇయర్. అప్పుడు 3వ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఒక చెట్టుకి 25 kgs అంటే మనకి 2.5 టన్ను వచ్చిందనమాట. ఎకరాకు 100 చెట్లు పెట్టినాం కాబట్టి. అదే 2వ క్రాప్ వచ్చి మనకి 4వ ఇయర్ అనమాట. 4th ఇయర్స్ వచ్చి ఒక చెట్టుకి వచ్చి మనకి 50 కిలోలు వచ్చిందనమాట. అంటే అప్పుడు 5 టన్నులు వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు వచ్చి 6 ఇయర్ అనమాట. ఒక్కో చెట్టుకి వచ్చి 100 నుంచి 200 కిలోలు ఉందనమాట. క్రాప్ అయితే బాగా వచ్చింది. ఇది చూడాలా. ఇప్పుడు అయితే మనకి ఒక ఎకరాకు వచ్చి 10 టన్నుల నుంచి 15 టన్నులు 20 టన్నుల లోపల కావచ్చు అనుకుంటున్నాం. అంటే దిగుబడి బాగుందనమాట ఈ వెరైటీ. ఇది బర్హీ వెరైటీ అనమాట. అంటే ఫుల్ స్వీట్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనము ఇప్పుడు అరబ్ కంట్రీ నుంచి అది తెస్తున్నాం కదా, అది ప్రాసెస్ చేసిండేటి అనమాట ఖర్జూరు. ఇది వచ్చి ఫ్రెష్ ఖర్జూరు అనమాట. ఇది మనం క్రిమి సంహారక మందులు అట్లాంటివన్నీ ఏది వాడి మీద ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనమాట. ఏదైనా కానీ ఇది కాయ గుణము కానీ స్వీట్ ఉంటుంది. మనకి నిలువు గుణం అది ఇంతకుముందు బెల్లం పాకులోనే అట్లా ఉడిపెట్టి ఎక్కడో వేరే దేశాల నుంచి వచ్చేది. ఇది మన ఇండియాలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడ అనంతపురం జిల్లాలో పండిస్తుండేది అనమాట. ఈ ఫ్రూట్కి డిమాండ్ బాగుంది. మనము ఇది ఎవరన్నా కానీ రైతులు కొత్తగా యువ రైతులు సాగు చేయాలా అది ఇది అనుకుంటే దీనికి ఎవరన్నా ఇది మార్కెట్ సమస్య చాలా ఉందన్నమాట. మనకి ఎక్కడన్నా కానీ ఒక 5-6 టన్నులు తీసుకొని పోతే తీసుకుండేకి అట్లా ఎక్కడే కానీ మార్కెటింగ్ లేదు. మీరు సొంతంగా ఎవరన్నా మార్కెట్ చేయగలము అనుకుంటే ఈ చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా కానీ. ఎందుకంటే పంట అయితే బాగుంటుందన్నమాట. మనకి ఒక కిలో వచ్చి 100 రూపాయలు పోయినా కానీ ఇప్పుడు ఎకరాకు వచ్చి నాకు 10 నుంచి 15 టన్నులు వస్తుంది. మనకి 10 టన్నులే అనుకోండి యావరేజ్, కనీసం అంటే 10 లక్షలు వస్తుందన్నమాట. దాంట్లో మనకి ఖర్చు వచ్చి ఒక ఎకరాకు వచ్చి 2 నుంచి 3 లక్షలు వస్తుంది. అంటే మన ఎరువుల ఖర్చు కానీ, కలుపు తీయడానికి కానీ, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, దీనికి మందులు కానీ, క్రిమి సంహారక మందులు కానీ కొన్ని వాడాలన్నమాట. అట్లా మనకి ఒక 3 లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది. మనకి 7 lakhs వచ్చి మనకి 7 లక్షలు ఇన్కమింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఇది అంటే 6 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేదన్నమాట. పంట అయితే బాగుంటుంది. కానీ జాగ్రత్తగా మన చిన్న పిల్లల్ని ఎట్లా చూసుకుంటామో అట్లా పంటని బాగా చూసుకుంటేనే ఈ పంట వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ మాకు నీళ్లు కానీ వసతి చాలా తక్కువ. గ్రౌండ్ లెవెల్లో మాకు నీళ్లు కానీ చాలా ఉండవన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ పంటని అంటే మనము చిన్న మొక్క పెట్టినప్పుడు అయితే నీళ్లు మనకు కనీసం అంటే 2 రోజులకి 3 రోజులకి ఒక గంట అట్లా ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇయర్ అంతాను. మళ్ళా సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి చెట్టు ఎక్కువ పెరిగే కొద్దీ నీళ్లు పెంచుకుంటూ పోవాలన్నమాట. అదే మనకి క్రాప్ లేకోకున్నప్పుడు అయితే మేము క్రాప్ ఏది లేదనుకో అప్పుడైతే మేము 4 రోజులకి వారానికి ఒక తడి ఇస్తాము. అదే క్రాప్ ఉన్నప్పుడైతే
డైలీ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. డైలీ అంటే మనకి ఫ్రూట్ సెట్ అయ్యేటప్పుడు డైలీ మనం దినము 2 రోజులకు ఒకసారి అట్లా కాయ బాగా ఊరల్లానంటే నీళ్ళు ఎక్కువ వేయాలన్నమాట. కానీ ఈ పంటకి నీళ్ళు చాలా అవసరము. ఎందుకంటే ఇది కాయ మనము నీళ్లు పెట్టే కొద్దీ కాయ ఊరుతుంది. దీన్ని వచ్చి మనకి కష్టం అంటే నేను ఇప్పుడు మొక్కలకంతా వచ్చిన ఒక ఎకరాకు వచ్చి నాకు ఒక చెట్టు వచ్చి 4,250 పడింది. ప్లస్ 4.5 లక్ష నాకు ఖర్చు వచ్చింది అనమాట 100 చెట్లకి. మళ్ళీ దాని మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, నీళ్ళకి, డ్రిప్పుకి, ఎరువులకి, దీన్ని సంరక్షించుకునేది అంతా కలిసి నాకు మొత్తం మళ్ళీ ఒక 5 లక్షల వరకు ఖర్చు వచ్చింది. అంటే మొత్తం అంతా ఒక 10 lakhs వరకు ఖర్చు వస్తుంది నా పంట వచ్చేలకేను. కానీ ఫస్ట్ సంవత్సరంలో నాకు 2.5 టన్నే అయింది ఇది. అంటే 3వ సంవత్సరం ఈల్డింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడంతా మనకి వచ్చింది ఇదంతా టన్ను కేజీ 100 రూపాయలు పోయినా కానీ 2.5 లక్షే నాకు వచ్చింది 2.5 టన్నుకి. మళ్ళీ 2వ సంవత్సరము అంటే 4వ సంవత్సరము అప్పుడు చెట్టుకి 50 కేజీలు వచ్చింది. 50 కేజీలు అంటే మనకి 5 టన్నులు అవుతుంది అనమాట. 100 చెట్లకి 100 చెట్లకు కలిసి 5 టన్నులు అయినా కానీ నాకు టన్ను వచ్చి 1 లక్ష రూపాయలు పోయినా కానీ నాకు ఇవి వచ్చి అప్పుడు 5 లక్షలు వచ్చింది. అంటే అప్పుడు ముందుది వచ్చి 2.5 లక్ష, ఇది ఒక 5 లక్షలు, 7.5 లక్ష. ఇంకా నా పెట్టుబడి అయితే ఇంకా వెళ్ళిపోలే. ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరం అనమాట. ఈ సంవత్సరం వచ్చి నా పెట్టుబడి ఇప్పుడు చెట్లని సాకి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎరువులు, దీనికి అన్ని మందులు, మళ్ళీ దీనికి కవర్లు, పెట్టుబడి అయితే ఎక్కువ వస్తుంది. నా ఒక ఎకరాకు వచ్చి 3 లక్షలు అట్లా వస్తుంది అనమాట ఖర్చు పంటకు పొయ్యేకి మనకి. అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నాకు పెట్టుబడి అంతా వెళ్ళిపోయి అంతో ఇంతో లాభం వస్తుందని ఈ సంవత్సరం అనుకుంటున్నాను. 6వ సంవత్సరం అనమాట ఇప్పుడు ఇది. మనకి ఎంత లేదన్నా ఈ సంవత్సరం ఎకరాకు వచ్చి 10 నుంచి 15 టన్నులు అవుతుంది. అంటే ఒక చెట్టుకి 100 నుంచి 150 కిలోలు అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏమన్నా నాకు పెట్టుబడి అంతా వెళ్ళిపోయి ఒక ఎకరాకు వచ్చి ఒక 5-6 లక్షలు మిగులుతుందని అనుకుంటున్నాను. చూడాలి ఇది. అంటే ఇది వచ్చిన పంట అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, కానీ మార్కెట్ సదుపాయం లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీగా వచ్చి నేను ఇది డేట్ ఫార్మ్స్ చూస్తున్నారు, ఇది ఖర్జూరా నాది ఆల్రెడీగా వచ్చి నేను ఇంతకుముందే నాది డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ ఉందన్నమాట. అది కానంతే, దానికి కానంతే ఎడారి ప్రాంతం, అది మనకి నీళ్ళు చాలా తక్కువ. మా ప్రదేశంలో నీళ్ళు యావి తక్కువో అవే పంటలే ఎంచుకుంటానన్నమాట నేను. అంటే ఎందుకు ఎంచుకుంటానంటే అందరూ పండించే పంటలు ఇప్పుడు సపోజ్ మా అనంతపురం జిల్లానే కాదు ఎక్కడైనా చూడండి, ఒకరికి టమోటా పెడితే ఒక 5-6 లక్షలు వచ్చినాయంటే రైతులు కానీ అందరూ టమోటా వైపే వెళుతున్నారు. అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్గా పోతే ఇప్పుడు మనకి 100 రూపాయలు కిలో పోయినా కానీ టన్ను వచ్చి 1,00,000 రూపాయలు రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకు కొత్త దాని మీద పోతేనే రైతు ఏదైనా కానీ లాభసాటిగానే పోతాడన్న. ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా పంట పోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి యాది డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఖర్జూర్ అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి ముసలుల వరకు అందరూ ఇష్టపడే వాళ్ళే. ప్లస్ ఇది నీకు ఫ్రెష్ ఖర్జూర్ అంటే యాపిల్ పండు ఫ్రెష్ ఎట్లుంటుందో యాపిల్ పండు మాత్రం తినచ్చు. ఇది మాగదనమాట, చెట్టు మీద ఉంటే దూరగా మనకి ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది. ఆ ఎల్లో కలర్లోనే అసలు ఫుల్ స్వీట్ ఉంటుంది ఇది. మా కల్లా ఇప్పుడు మాది హైవేల మీద అట్లా పెట్టిస్తాం కదా, ఫస్ట్ 2 కేజీలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకరు మళ్ళీ 5-6 కిలోలు కావాలా అని అంటున్నారనమాట. ఇది అంటే అంత స్వీట్ ఉంటుంది. అది కాక ఇది నువ్వు కండోని పోయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 3 నెలల వరకు నీకు చెట్టు మీద కాయ ఎట్లుంటుందో అట్లే ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఫ్రెష్ ఖర్జూర్ అనమాట. ఇది ఈ పంట గురించి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పంట ఎవరైనా కొత్త రైతులు ఎవరైనా పెట్టాలనుకుంటే ఇప్పుడు నాది వచ్చి 6 ఏళ్ల తోట. నన్ను వచ్చి ఎవరైనా సంప్రదించినా కానీ సలహాలు ఇస్తాను. నేనే కాదు, నాలాగా ఎవరో ఎంతోమంది పెట్టింటారు. అట్లా పెట్టిన రైతులను వెళ్ళి మీరు పరిశీలించండి. ఊరిని యూట్యూబ్లో చూసి కొంతమంది అన్ని లక్షలు వచ్చినాయి ఇన్ని లక్షలు వచ్చినాయని రైతు మటుకు అట్లా సాహసం చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఆ రైతు దగ్గరికి వెళితే ఆ రైతు ఒడిదుడుకులన్నీ దానికి 6 ఏళ్ళు ఇప్పుడు నాది ఉంది, నేను 6 ఏళ్ళ నుంచి దీంట్లో ఒడిదుడుకులు కష్టాలు చూసినాను, నష్టాలు చూసినా, దీంట్లో అన్నీ చూసుకుంటాం. కాబట్టి దీన్ని పెట్టచ్చినా లేదా ఒకవేళ పెడితేనా ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా ముందుకు పోవాలా, ఇట్లా నువ్వు ఇట్లా చేసుకోవాలా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. కాబట్టి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఈ పంట బాగుంది అది అంటే పెట్టుకోవచ్చు. మా అనంతపురం జిల్లాలో రైతులు చేసుకునే పుణ్యం ఏమంటే మాకు దేవుడిచ్చిండే వరము, మా భూమిలో పొటాషియం శాతం ఎక్కువ ఉంది. అందుకే ఈ ఫ్రూటే కాదు, నువ్వు ఏ ఫ్రూట్ అన్నా కానీ మాకల్లా ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఉంటుంది మెయిన్. అందుకే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడ విదేశాలకంతా మేము ఎగుమతి చేసుకుంటున్నారన్న. ఇది ఎక్కువ ఇప్పుడు మాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కానీ అంతా మా అనంతపురం జిల్లాకే ఒక ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారనమాట. హార్టికల్చర్ హబ్ కింద ఫ్రూట్స్ ఏదన్నా కానీ క్వాలిటీ బలం ఉంటుందన్నమాట. అందుకే దీన్నంతా బాగా ఇక్కడ రైతులు కొత్తగా ఏదైనా కానీ కొత్త పంటలకు బాగా ప్రయోగాలు చేస్తారనమాట. నేను కానీ అంతేనా, ఏ పంట అన్నా కానీ కొత్తగానే ప్రయోగం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఖర్జూర్ వచ్చి మాది ఒక్కో చెట్టుకి వచ్చి 100 కిలోల నుంచి 200 కిలోలు ఉంది. మాకు ఇది వచ్చి జూలై ఆగస్టులో హార్వెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఈ వెరైటీ వచ్చి బర్హీ వెరైటీ అనమాట. ఇది వచ్చి ఎల్లో కలర్లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఇది కాయ వచ్చి మన ఎల్లో కలర్లోనే ఉంటుంది. ఇది బర్హీ వెరైటీ. ఈ వెరైటీ వచ్చి ఖనిజా వెరైటీ. ఇది వచ్చి జంపుగా వస్తుంది, రెడ్ కలర్ వస్తుంది, బాగా స్వీట్గా ఉంటుంది. ఇది ఖనిజా వెరైటీ. ఈ వెరైటీ వచ్చి ఎల్ఐటి వెరైటీ. ఇది వచ్చి ఎరుపు కలర్లో ఉంటుంది,
చెట్టుకు వచ్చి ఇది విపరీతంగా కాస్తుంది. మూడో సంవత్సరం నుంచినే ఈ చెట్టుకి 50 కిలోలు కాస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 6వ సంవత్సరం కాబట్టి ఒక్కో చెట్టుకి 150 నుంచి 200 కిలోలు కాస్తుంది అనమాట. ఈ వెరైటీ వచ్చి అజ్వా వెరైటీ. ఇది వచ్చి మనకి మార్కెట్లో కానీ ఫుల్ డిమాండ్ అనమాట. ఇది వచ్చి కిలో వచ్చి మనకి 3000 వరకు పోతుంది. కానీ మనకి ఇది అధిక టెంపరేచర్లోనే వచ్చేదన్నమాట. ఇది మనకి ఎక్కువ వర్షపాతం ఎక్కువ వచ్చిందనుకో ఇది చెట్టు కాదనమాట. ఇది వచ్చి అజ్వా వెరైటీ. ఇది వచ్చి ఫుల్ స్వీట్ ఉంటుంది. కాయ వచ్చి మనకి దీంట్లో ఇత్తనంగానే అంతే. గింజ వచ్చి మనకి చిన్న గోధుమ గింజ అంత ఉంటుంది. మొత్తం అంతా కండతో ఉంటుంది అనమాట. ఇది అజ్వా వెరైటీ అనమాట.